Here, internal reconstruction means the company, while it incurs loss for several years, then the company will go for internal reconstruction. So basically, internal reconstruction happens without the prior without happens with the prior information of the court. That's all. Without the judgment from the court, the company cannot go for internal reconstruction because here it has to make some variations in the capital and also and in the other balance sheet items. So while doing all these things, it has to get a permission from the court, or else the company cannot go for internal reconstruction. First, we have to look over the terminologies. Here, so much terminologies are there in this unit, but we will do according to the while solving the problems according to that type. Will go on. I will go on explain you the terminologies. First is, what is reconstruction? The term reconstruction implies the process followed for reorganization of a company with respect to its capital structure, including the reduction of claims of both the shareholders and the creditors of the company. Here, what is this, it is telling is here the reconstruction implies the process followed for the organization which is incurring loss. It has to be reorganized of the company, reorganized with respect to its capital structure, including the reduction of claims of both the shareholders and the creditors. Here is while restructuring the capital structure, the amount which we are getting, we have to reduce by giving to the shareholders and also the creditors. Okay. Reconstruction of companies when it faces acute financial problem due to overcapitalization or accumulation of operating losses of a company, and it can be restructured in two ways. That is internal reconstruction, and the next one is external reconstruction. So I will give an example to you so that you can come to know what all happens. Suppose think that this is an balance sheet of a company. This company name is Handler Company. Okay, this Handler Company, it has shareholders of rupees, suppose rupees is 500. Then reserves and surplus is 200. Then 10% preference shareholders is around 100 rupees. Then debentures is also 100. Then creditors is 50. And here in the goodwill, here goodwill is suppose 100. Then patent is 100 and machine is 500. Land is again 300. Debtors is suppose think that debtors is 50. And in PL account it is 100. So here the balance sheet, what you are looking here is, it's not a healthy balance sheet. Why? Because the PL account should be in a left hand side, but it is in right hand side. So it means that the company is incurring a loss. So to mitigate these losses, what the company can take steps is
either it will go for internal reconstruction or it will go for external reconstruction. And I will tell you, internal reconstruction, here the company goes on doing the capital reduction. Internal reconstruction is nothing but capital reduction. So here we are going to reduce the capital. In the meaning also I have told you, it is going to reduce the capital. So how we are going to do is, so how much we have to do is, we have to cancel the goodwill, and we have to cancel the patent, and we have to cancel the this PL account. So what we have to do is, how much is the amount to look a good healthy balance sheet? We require how much? Suppose think that 2 plus 200 and this patent is 100, and machine think that machine is usage of only 150 rupees of machine usage, and rest of the 50 rupees is not using, then it comes to 350 rupees, and here is PL account is 100 rupees, means it means 450 rupees we have to deduct from here. If we are deducting from the right hand side, the same amount we have to deduct from the left hand side. So to deduct this 450 rupees, we need a source to deduct this 450 rupees. Okay, are you getting my point? So to deduct this 450 rupees, we have to look over the left hand side of the balance sheet. In this left hand side, we have to deduct the 450 rupees. How we have to going to we will go to deduct is, suppose when the company goes for internal reconstruction, it will calls for a meeting, and first it will calls to meeting for debenture holders. When it call for a debenture holder meetings, it will tell the debenture holders that, see, this is our company's balance sheet, and this company's balance sheet is not looking good. So what we have to do is, we have decided to reconstruct this organization. So in this matter, you have to support us. In this way, the company will approach to the debenture holders. The debenture holders will tell that, no, I have given you 100 rupees, so you have to pay back 100 rupees with 8% interest. But the company tells that, I don't have any money to redeem you. So think that, suppose if I give you 100 out of 100 rupees, I will give you only how much? 30 rupees. Think that I will give you 50 rupees, I will give you. And while giving 50 rupees, I will make sure that the 8% debenture is what the rate of interest is there. I will make it as 13% rate of interest. Okay. Then the debenture holders will agree. Or some other time, the debenture holders will tell that, no, I will not agree. I want the money back. How much amount I have invested in your organization? So the company will tells to the debenture holder that, see, if you are not agreeing to the terms of the organization, so the organization anyhow it is going for losses. So I will liquidate this company. So if we liquidate this company, think that first the creditors will get the amount, then you are going to get the amount. So anyhow, this creditor will take the 50 rupees. Then you cannot get the whole amount. So you will be left with 50 rupees. So I am telling you that agree to the terms of the company. We will give you 30 rupees, 50 rupees, and we are raising the rate of interest from the 8% to 13%. Then the debenture holders will agree to the condition. In the same time, preference shareholders, the time comes to preference shareholders, that then that also the company will arrange a meeting with the preference shareholders, and it will ask for the preference shareholders, see, our company is anyhow going for the incurring losses, so it is the mandatory to
you as a preference shareholders, you have to look over the company's financials, and henceforth we are deducting your amount from 100 rupees. We are giving you as 20 rupees. And here we are increasing your rate of interest from 10% to 12%. Because anyhow you are the shareholders of this organization, means equal to the owners. Then in this way, then comes to the equity shareholders. Here the equity shareholders, they are the ultimate owner of the company. That also, after having a annual general meeting or a general meeting, there they will decide that equity shareholders will also get some amount. How much? That will be 100 or 150. In this way, the company can mitigate the losses and it can make a healthy balance sheet in the further years. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ 450 ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, one second, I will explain in Kannada, then you will come to know how this amount has come. Suppose one company ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹಾರ್ಡ್ಲಕ್ ಕಂಪನಿ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ಲಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಇದು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. Then here in the right hand side, goodwill, patent, machine, land, debtors. Then profit and loss account. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್, ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ನೋಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗುಡ್ ಇದೆ? ಗುಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 200 rupees ರೈಟ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಇದಂತೂ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ 100 ಪೇಟೆಂಟ್. ಸೊ 100 rupees ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 200 rupees. ಈ ಮಷೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 200 rupees ಮಷೀನ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ 50 rupees ಇಂದ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 150 rupees ಇಂದ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 200 ಪ್ಲಸ್ 300, ಇದರಲ್ಲಿ 150 rupees 50 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ 350 rupees ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 450 rupees ಇವಾಗ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 200 rupees. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 200 rupees ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 200 rupees ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 200 rupees ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ 450 rupees ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 450 rupees ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ 450 rupees ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡು ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಿನ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನೀನ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ 100 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ದು, ಈ 100 rupees ಫುಲ್ 100 rupees ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ 100 rupees ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 50 rupees ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 60 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 60 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ನನಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಈ ತರ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 50 ರೂಪೀಸ್. ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 450 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾನು ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್. ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, 60 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡು, ಬಟ್ ಅದ್ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡಿ 8% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 13% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 30 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿನೇ. ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸೇ ಅವರು. ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಷ್ಟಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 50 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ 10% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12% ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ 50 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಇವರಿಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ, ಒಂದ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ, 60 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇವರಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ 40 ರೂಪೀಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡಿ ನೀವಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಂತೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ, ದುಡ್ಡು ನೀವು ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಸಪೋಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 330 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಟ್ರು ಇವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 170 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು.
ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇದಂತೂ ಹೋಯ್ತು, ಇದಂತೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. 1 second, I'll show you. PL ಅಕೌಂಟ್ ಇದಂತೂ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ 0. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 150 rupees ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನ 50 rupees ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ 500 ಅಂತೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್ 150 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ 300 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿನ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಪೋಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿನ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 to 6 years. 5 years 6 years ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರುನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಲಕ್ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿ ಇವಾಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಲ್ಗಮೇಶನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಮಲ್ಗಮೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Please don't raise a hand. Anything you have doubt or you want to ask me any question, just text me. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 500 rupees ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 170 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 330 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 330 rupees ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್
ಅಕೌಂಟ್ 500 rupees ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 170 rupees. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 330 rupees ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈ 330 rupees ಹೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾವ ತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವೇನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಈ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ರಿಡಮ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ 170 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 500 ಇತ್ತು. ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 170 rupees ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 500 ಮೈನಸ್ 170, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. $500 minus 170, 330 rupees. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು, ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಇದೆರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ recourse undertaken to make necessary changes in the capital structure of a company without liquidating the existing company. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ನೈದರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ನಾರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಬೇಲ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನಿದೆ, 1 lakh shares of rupees